ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो अबे आम क्लास को स्टार्ट करवा परसेंटेज। ऑलरेडी आम फास्ट क्लास में तुमको पढ़ाई परसेंटेज, जो थी मु इंट्रोडक्शन विषय डिस्कशन करी जे परसेंटेज क्या कहबा बा फाउंडेशन विषय डिस्कशन करी परसेंटेज डिटेल्स एनालिसिस करते। तो आज आम किसी क्वेश्चन को डिस्कशन करवा कहार ना परसेंटेज तापर आउ तुमको सिलेक्टेड 50 पाखापाखि क्वेश्चन देवी। तो आज मैं लाइव क्लास रे किसी क्वेश्चन को डिस्कशन करूँ। समस्त रेडी अच्छे? अच्छा, समस्त पीडीएफ शो हो पिले? समस्त पीडीएफ शो अच्छे? क्वेश्चन नंबर 1 टाକୁ समस्त पढ़, तापर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन स्टार्ट करू। क्वेश्चन नंबर 1 टाକୁ समस्त पढ़। क्वेश्चन नंबर 1 टा आंसर कोन आछले पिले? पूरा बीट बाय बीट क्वेश्चन को पढ़िबो और डिस्कशन तुमको लाइव डिस्कशन करे। क्वेश्चन टाକୁ समस्त आगे पढ़ धरे। अच्छा, से तुमको क्वेश्चन कौन कहूँ ना गोटे टेस्ट अच्छे। टेस्ट रे केतेटा क्वेश्चन हिच ना 80टा क्वेश्चन हिच। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मार्क लिखा, प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मार्क लिखा। अंकिता जो पिला अच्छे से 65% ऑफ द फास्ट 40 क्वेश्चन करेक्ट करछे। ताले से कौन करछे प्रथम 40टा क्वेश्चन ठीक करछे ना 40टा क्वेश्चन करिछि, जहां मध्यरु ठीक अछि केते ना 65%। ठीक अछि केते 65%। तो एबे से कहूँ बड़का जो क्वेश्चन अच्छी। ओके, अच्छा बड़का जो क्वेश्चन अच्छी बड़का जो क्वेश्चन रहा कि 40टा बड़का क्वेश्चन रहा केते परसेंटेज मु ठीक कले, केते परसेंटेज मु ठीक कले ओवरऑली मोर करेक्ट हो केते। ओवरऑली मोर करेक्ट हो केते ना 80टा मोर ओवरऑली करेक्ट हो। 80% माने कोन? 80% मोर करेक्ट हो। ताहले मु एठी मार्क देखिली टोटली क्वेश्चन अछि एटा 80टा क्वेश्चन अछि। 80टार 80% केते? 80टार 80% केते? 64। ताहले मोर केतेटा संपूर्ण रूपे ठीक हवा दरकार? 64टा। समस्त बुझी पाइल हन कि ना? क्वेश्चन टा समस्त बुझी पारछ? टोटल क्वेश्चन अछि 40टा। ओके, क्वेश्चन अछि सॉरी 80टा क्वेश्चन अछि। 80टा क्वेश्चन रु अंकिता 40टा करिछि, जहां मध्यरु 65% ठीक। बाकी 40टा क्वेश्चन रे केते परसेंटेज मु ठीक कले ओवरऑल मोर 80% ठीक हो। ओवरऑल 80% माने 80टा क्वेश्चन रो 80% होची 64। ताले मो 64टा संपूर्ण ठीक हवा दरकार। प्रथम 40टा रे मोर केतेटा ठीक अछि ना प्रथम 40टा रे 65% मोर ठीक अछि। जदि आपको सिंपलीफाई करछि सुनछु 5 रे कले एटा 2 आसुछि, 5 रे कले 1 3 आपु 2 रे कले 2 13 दुने 26। तो इथरे ताले प्रथम 40टा रे मोर केतेटा ठीक अछि फिर? प्रथम 40टा रे मोर केतेटा ठीक अछि? 26टा ठीक अछि। तो मते आउ केतेटा ठीक करियर अछि? 64 माइनस 26। अच्छा, 64 ରୁ 26 गले केते आसुछि? 8। तापर आसला ये केते ना 5 38। तो केते मोर ठीक करियर अछि? आउ 38 टा मते ठीक करियर अछि। क्वेश्चन मो पाखे केटा अछि? 40टा क्वेश्चन अछि। ताले केते परसेंट हबो ना 38 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100। गोटे सुन कैंसिल हला। ओके, आपको 2 रे काटले 2 आसुची, 2 रे काले एटा होची 5। एगेन आको हम 2 रे काले केते होची ना 1 2 1 ना 19 19। अच्छा 19 पंचा केते आसुबिले 9 पंचा 45। 5 रे खाली 4 ना 95%। तो मोर केतेटा ठीक करे अछि? 95% ठीक करे अछि। देखो क्वेश्चन टिके लेंदी ही पारे, जेहेतु क्वेश्चन टाको मु बुझे कि तुम पढ़ाऊँ टिके से लेंदी फिल हो कथा बुझी पाइल पिले हाँ कि ना? कहीं तुमको बुझे कि करुच्छी तुम फिल हो लेंदी है। किंतु क्वेश्चन टा बहुत सहज अच्छी। तुम जब स्पीड रे करिवो बहुत स्पीड रे एटा हिजो। कौन से फॉर्मूला आवश्यकता नहीं, केवल हाथ स्पीड करार अच्छे। बुझा पड़ा समस्त? एवरीवन क्लियर ना कहा डाउट अच्छे? कहा डाउट अच्छे कि हाँ कि ना? ये भी तो आंसर दियो। आंसर कहाँ सुनी?
क्लियर, थैंक यू। चलो। अच्छा, बबली। नो। नो ଏତେ ଯାଏ ବସୁଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ନୋଟା ଯୋଉ କହୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ 6 ରୁ 7 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ନୋ ବୋଲି କହୁଛ, କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାହିଁ କହୁନା? ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମେସେଜ କର ସାର୍ ବୁଝିହେଲାନି এই ପଏଣ୍ଟଟା, ମୁଁ ସେଇଠି ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ଓକେ। ଏଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ, ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ ଆର କ୍ଲାସରେ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ଆଉଥରେ ମୁଁ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯାଉଛି। ତମକୁ ଏଇଠି କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ସାର୍ ଏଗେନ୍, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି। ଯଦି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଗେନ୍ କହିବ, ତାହେଲେ ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଫେର ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟିକେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ପଢ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଢ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ ଆଗ, ତାପରେ ଆମେ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ପଢିଲ ହଁ କି ନା? ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତାର ସେଇଠି 20% ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ହଁ, 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, 2 ଜଣ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 55% ଭୋଟ ପାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ। ଦେଖ, 55% ଭୋଟ ପାଇଛି, କାହାର ନା ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ। ତାର ତ ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଭୋଟ ହେଇଥିଲା କିଛି ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ 55% ଜଣ ପାଇଛି। ଆଉ 15% ଅଫ ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଭୋଟ ଅଛି, ସେଥିରେ 15% ଭୋଟ କଣ ଅଛି? ଇନଭାଲିଡ ଅଛି। ଓକେ। ଇଫ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହୁଏ, ଯଦି 15,020 15,200 ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହୁଏ, ତ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହଉଛି କେତେ ନା 15,200। ଓକେ। ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆନାଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଲା। এই যে কোশ্চেনটাକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଅଛି କେତେ? ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଅଛି 15,200। 15,200 ଭୋଟରୁ 15% ହଉଛି ଇନଭାଲିଡ। ତାହେଲେ ଭାଲିଡ ଭୋଟ ହେଲା କେତେ ପିଲି? ତାହେଲେ 15,200 ଇଣ୍ଟୁ 85%। ଆଚ୍ଛା, କାଲକୁଲେସନ କରି ମତେ କୁହ, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? କାଲକୁଲେସନ କରିକି କୁହ ମତେ ଏଟା କେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋର ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ କେତେ ଆସିଲା? 15,200 ର 85% କେତେ? କେତେ ଆସିଲା? ସମସ୍ତେ ଡି ଡି କହି ଆନ୍ସର କହିଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆନ୍ସର ଦେଖିନା। 12,200, ସରି 920। 12,920। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ କେତେ? ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ହଉଛି 12,920। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ହଉଛି 12,920। ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ମୋ ପାଇଁ ଇଏ 100%। ମୋ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 100%। ଯଦି ଜଣେ 55% ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ପାଇବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 45%। ଜଣେ ଯଦି 55 ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ପାଇବ କେତେ? 45%। ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିଛି ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଲା। ତାହେଲେ 12,920ର 45%। 12,920ର 45%। ଶୂନ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, 5 କଲେ 2, 5 କଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି ନା 9। ଏଗେନ ଆକ ମୁଁ 2ରେ କରୁଛୁ, 6,000, ସରି 600, 6 4 ହେଲେ 8।
ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 6 4 6 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଆନ୍ସର ଆସିବ କେତେ ଡି ଆସିବ। ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ନ କରି ଆନ୍ସର କରି ଦେଖ ଆର ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି 6 ଆର ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି 9 ଯେମିତି ହେଲେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ୍ 6 ଆଉ 9 9 6 9 54 ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ 4 ଯେହେତୁ କାହାର ବି ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ୍ 4 ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ନ କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଲି। ତ এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ବି କରାଯାଏ କୌଣସି ମ୍ୟାଥର କ୍ଲାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କଲାବେଳେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଥ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜର 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ତ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମାନେ ତାହେଲେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ତ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲିୟର ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 3 क्विक क्वेश्चन नंबर 3 55% ବୁଝିପାରିଲନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟୋନି ବେହେରା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ କହିଲାନି ଯେ ଜଣେ ଭୋଟ ଯିଏ ପାଇଛି 55% ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ମୁଁ ଆଗ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ବାହାରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟଟା ମୋ ପାଇଁ 100%। 100% ଜଣେ ନେଲା 55%। ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନେବ କେତେ 45% ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ କହିନି ଯେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲ? क्वेश्चन नंबर 3 ଦେଖ ସେମିତି ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିବ ଯେମିତି କି ମାନେ ମତେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ନ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ପଦିଏ କଥାରେ ଯେମିତି ହେଇପାରୁଥିବ। क्वेश्चन को आगे पढ़ो तापर मैं बुझेगी आगे क्वेश्चन को पढ़ो तापर मैं बुझेगी। क्वेश्चन आगे पढ़ समस्त टिके क्वेश्चन को पढ़ आमे कौन करू ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो खाली आंसर ओरिएंटेड पढ़ ना क्वेश्चन को टिके पढ़िबो समस्त। अच्छा देखो से कहला ए कैंडिडेट हु स्कोर 30% एंड बाय फेल बाय 10 मार्क जोटा 30% स्कोर कला 10 मार्क पे फेल हो आमे कि डायग्राम रे बुझुची ताले गोटे फुल मार्क केते कौन भी एग्जाम रो फुल मार्क हो 100%। गोटे पिला 30% रखिला गोटे पिला केते रखिला 30% रखिला ये हूँ मोर पास करियार खुंटी केते मार्क रे कमी गला 10 मार्क तार कमी गला केते मार्क रे कमी गला 10 मार्क 30% रखिला किंतु 10 मार्क कमी गला। आउ गोटे पिला 40% रखिला किंतु 15 मार्क पास ठाରୁ ଅଧିକ ରଖିଲା 15 ମାର୍କ ପାସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ପାସ୍ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା ନା 40%। ତାହେଲେ ପାସ୍ ଘର ଠାରୁ କେତେ ସେ ଆଗରେ ରହିଲା ନା ପାସ୍ ଘର ଠାରୁ 15% ଆଗରେ ରହିଲା। ବୁଝି 15 ମାର୍କ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ଜଣେ 30% ରଖିଲା 30% ରଖିଲା ପାସ୍ ଘର ଠାରୁ କେତେ ମାର୍କ କମିଗଲା ନା 10 ମାର୍କ କମି ଆଉ ଜଣେ 40% ରଖିଲା ପାସ୍ ଘର ଠାରୁ କେତେ ଆଗରେ ରହିଲା 15% ଆଗରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିକିରି ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଦେଖିଲ ଇଏ ହଉଛି 30 ଇଏ ହଉଛି 30% ଇଏ ହଉଛି 40%। ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଗ୍ୟାପ କେତେ 10%। ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଗ୍ୟାପ ହଉଛି 10 ଏ ମାର୍କ ର ଗ୍ୟାପ କେତେ 25 ମାର୍କ ର ଗ୍ୟାପ ହେଉଛି 10% ଯଦି 25 ହୁଏ ତାହେଲେ 100% କେତେ ହେଲା ନା 100% ହଉଛି 225 ଯେ 250। এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଫୁଲ ମାର୍କ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଫୁଲ ମାର୍କ। ବୁଝା ପାଇଲ ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା ଇଏ ସୋନୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏ ଆନ୍ସର ଚାହେଁ ଇଏ ସୋନୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ଖେଳ ସଫା। ମତେ ସେ ପଚାରିଛି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ମତେ ପଚାରିଛି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 30% ରଖିଛି 10 ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପିଲା 100 ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଉଛି 30% ରଖିଛି 10 ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ 10 ମାର୍କକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ 10 ମାର୍କକୁ ମୁଁ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ ତାକୁ 30ରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଯିବିନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋର ପାସ୍ ମାର୍କ ତାହେଲେ 10/250 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଗୋଟେ ଶୂନ 25 କୁ 100 କାଟେ 4 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା 4%। ତ ଜଣେ 30% ରଖିଥିଲା ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି
ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଓଲଟା କରିଦେବି କିଛି ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ 4% ତାହେଲେ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି 34%। ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି 34%। ତାହେଲେ 100% ମତେ ଜଣା ଅଛି 250। ତାହେଲେ 34% କେତେ? ତାହେଲେ 250 ଇଣ୍ଟୁ 34%। ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲି। 5 କଲେ 2। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବା। ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ପଢିକିରି ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋସେସକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ସେଇଠି ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କହିଥିଲି। 5 କାଲି ଏଠି କେତେ ହଉଛି? 5×25। ଆକୁ ଆଧରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି? ନା 30 15 17 ନା 17×5 କେତେ ଆସୁଛି? 85। 85 ତ ହଁ 85 ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକାଥରେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟେପକୁ ନ ଯାଇକିରି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମୋର ଫୁଲ ମାର୍କ ବାହାରିଲା କେତେ? ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଏକାଥରେ କରିଦଉଛି। ମୋର ଫୁଲ ମାର୍କ ବାହାରିଲା କେତେ? 250। ଆଗ 30% ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବି। 250 ର 30% ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଲା 75। ତଥାପି 30% ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 75। ଆଉ 10 ରଖିଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି। ତାହେଲେ 10 ମିଶେଇ ଦେବି କେତେ ଆସିଲା? 85। ବୁଝିପାରିଲ ନିବେଦିତା? ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ? କେମିତି ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବାରୁ ଏଟା ହେଇଗଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର ପଡେ 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇ କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଉ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଚାଲେ ଏଟା ମୁହଁମୁହିଁ ଆନ୍ସର କଲେ ଦେଖିବା ବିନା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ପଢିକି କିଏ କହିଦେବ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ବିନା ପେନ୍ ପେପର। ଟିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲିନାକ୍ଷୀ ସଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ବୁଝ। ସେ କହିଲା 60% ଏକ ନମ୍ବର। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି କେତେ ଅଛି। ଆର 60%। ଆର 60% ଇଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ 25% ବାଏ 120। ତାର ତ ଏଇ ଗୋଟେ ନମ୍ବରର 60% ଯେତିକି ହବ ସିଏ ଏଇ ନମ୍ବରର 25% ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ନା 120 ଅଧିକ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଧରକର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏଇ ୟୁଜ ନମ୍ବର ଏ ନମ୍ବରର 60% ଯେତିକି ସିଏ 25% ଠାରୁ 120 ଅଧିକ। 25% ଠାରୁ 120 ଅଧିକ। ତାହେଲେ 25% ଠାରୁ 60% ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 25% ଠାରୁ 60% ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 40%। ତାହେଲେ 40% ଗୋଟେ 120। 40% ହେଲା 120। 65 ସରି 65 ସରି 65 ରହୁଛି। 65 ଆଚ୍ଛା 65 ରୁ ଓକେ 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 65 ରହୁଛି। 65 ରୁ ହଉଛି ଇଏ 25 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 65 ରୁ 25 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 40 ଡିଫରେଣ୍ଟ। 65 ରୁ 25 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 40 ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 40% ହଉଛି 120। ତାହେଲେ 20% କେତେ ହବ? 60। ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ବୁଝା ପଇଲା? ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। 5 नंबर आंसर ଆସିବ। ସେ କହିଲା କିଏ କହୁଛି 60% ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବୟ। ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କେତେ? 100%। 100% ରୁ 60% ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ବୟ। ଯଦି 60% ବୟ ହେଲେ ତାହେଲେ 40% କିଏ ହେବେ? ନା ଗାର୍ଲ। 40% କିଏ ହେବ?
ତାପରେ କହିଲା ତ ନମ୍ବର ଅଫ ଗାର୍ଲ ହଉଛି 972। ହାଉ ମେନି ବୟ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ଗାର୍ଲ ହଉଛନ୍ତି 40%। ଗାର୍ଲର ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 972। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 40% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 972। ତାହେଲେ 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 972 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 40 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି କହୁଛେ ତ ଆନ୍ସର ହବ 1458। ସେ ହେଇଛି ନା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ପଢ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। ଆଚ୍ଛା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଆନ୍ସର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ପଢିଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରୁଛି। କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଡିଟୋ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ କରିବ, ଡିଟୋ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ। ଦେଖ, ସେ କଣ ହେଲା, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ସୁଗାର ଇଜ ଇନକ୍ରିଜ 20%। ସୁଗାର ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା 10% ବଢିଗଲା। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହାଜ ଡିକ୍ରିଜ ଇଜ କନଜମ୍ପସନ। ଆଗରୁ ସେ ଯେତିକି କିଣୁଥିଲେ ସେ 30% କମିଗଲା, ତାଙ୍କ କନଜମ୍ପସନ କଣ ହେଲା, 30% କମିଲା। ତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ଦ ସୁଗାର ଇଜ ଡିକ୍ରିଜ ବାଇ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେମିତି ମାନେ କେତେ କମିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲି ପ୍ରାଇସ୍, ପି ଲେଖିଲି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲି କଣ କହିଲ, କନଜମ୍ପସନ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲି କନଜମ୍ପସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲି ହଉଛି କଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏମିତି ଲେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କେତେ, 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କେତେ କେଜି କିଣୁଥିଲି, 10 କେଜି କିଣୁଥିଲି। 10 ଟଙ୍କା ବେଳେ 10 କେଜି କିଣୁଥିଲି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା କେତେ, 100। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଇଏ ଶୁଣୁ, ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା? ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା କେତେ ନା, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା 20%। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ, 12। ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା 20%, ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 12। କନଜମ୍ପସନ କମିଲା 30%। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଜମ୍ପସନ 30% କମିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ନା 7। କନଜମ୍ପସନ 30% କମିଲା ମାନେ କମିଲା କେତେ, 7। ବାର୍ଷତା କେତେ, 12 7 7 14 4 1 4 7 7 8 84। 84। ତାହେଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ମତେ କୁହ, ଆଗରୁ ମୋର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଥିଲା 100, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା 85, ତାହେଲେ ମୋ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମିଲା କେତେ, ମୋର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମିଲା କେତେ, 16%। पूरा क्लियर, नो झिलिमिली। हाँ कि ना, हाँ कि ना? ये सुनो, आगुरी मु 100 टका खर्च करथिली, वर्तमान 84 खर्च करूची। ये सुनो, पूरा क्लियर। देखो, एपर्यंत कौन क्वेश्चन रे मु फार्मूला यूज करछि कि, सिंगल फार्मूला भी यूज करूनी। तुमको मते सेही फॉर्मेट रे जिबार अछि। दरकार म कहि, तुम यदि कहिबो ए सप्ताह जक मु मैथ पढेई परसेंटेज, किंतु हमको परसेंटेज रे हीरो बनिया अछि। पूरा एतिक चैलेंज से समस्त दवा पड़े। ओके, चलो 6 नंबर सरीला। ଏବେ ଯେ 7 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, 7 ନମ୍ବରକୁ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏଟା ପଢିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ 40 ଲିଟର। କେତେ ଲିଟର ମିକ୍ସଚର ଅଛି, 40 ଲିଟର। କଣ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ମିଲ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ୱାଟର ଅଛି। ୱାଟର ଆଉ ମିଲ୍କକୁ ମିଶେଇକି 40 ଲିଟର ମିକ୍ସଚର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ 10% ୱାଟର। ତାହେଲେ ୱାଟରର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ନା 10। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ପିଲେ, ଯଦି ୱାଟର ହେଲା 10%, ତାହେଲେ ମିଲ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ୱାଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି 10 ହେଲା, ମିଲ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ୱାଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି 10 ହେଲା, ମିଲ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? 30 ଗଣା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି, 90।
90%। ଏବେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା। 40 ର 10% କେତେ ନା 40 ର 10% ହଉଛି 4 ଲିଟର। ଆଉ ଇଏ 40 ର 90% ହଉଛି 36 ଲିଟର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ ପାଇଗଲି ନା ମୋ କତିରେ ୱାଟର ଅଛି 4 ଲିଟର, ମୋ କତିରେ ମିଲ୍କ ଅଛି 36। এটা হচ্ছে ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାଇଜ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ସେ କହିଲା ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର, କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ପିଲେ, କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ୱାଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ 20। କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ୱାଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ 20। ଏବେ ଆସ ନୂଆ, ନୂଆରେ ୱାଟର କେତେ, ନୂଆରେ ୱାଟର କେତେ, ନୂଆରେ ୱାଟର କେତେ 20। ନୂଆରେ ୱାଟର କେତେ, ସେ କହୁଛି ଆମେ କେତେ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ୱାଟର ହବ 20। ନୂଆରେ ହଉଛି କଣ ୱାଟର 20। ତାହେଲେ ମିଲ୍ କେତେ ହବ, ମିଲ୍ କେତେ ହବ, ନୂଆରେ ୱାଟର ଯଦି 20 ହେଲା ମିଲ୍ କେତେ ହବ 80। 80 ହଁ କି ନା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ପୁରଉଛି, ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ସେଇଆ ନା କ୍ଷୀର ବଦଳିବ। ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ସେଇଆ ହଁ କି ନା। ଆଗରୁ ଯୋଉ 36 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 36 ଲିଟର। ତ ଯେତେ ପାଣି ପୁରାଅ ସେଇ 36 ଲିଟର ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ, ଏ ମୂଲ୍ୟଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ହଉଛି 36 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, 80%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 36। ତାହେଲେ 20% କେତେ ହେଲା, 80% ଯଦି 36 ହେଲା ତାହେଲେ 20% କେତେ ହେଲା କୁହ ଜଲ୍ଦି। 80% ଯଦି 36 ହେଲା 20% କେତେ, 20% ହେଲା କେତେ 9। 20% ହେଲା 9 ନା ନାଇଁ। ପାଣି ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ 4, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କେତେ 9। ତାହେଲେ ପାଣି ପଶା ହେଇଛି କେତେ 5 ଲିଟର। ପାଣି ପଶିଛି କେତେ 5 ଲିଟର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ କି ନା। ଇଏ ସର ଟିକେ ଦେହଟା ଅଧିକ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ବି କ୍ଲାସକୁ ନେଇପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ କଲେ ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସକୁ ନେବି। ଓକେ, ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ତମମାନଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ।